नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 18 तारिख शुक्रवार। आसिला प्रथम खबर मुख्यमंत्री बासभवन घेरिला छात्र कांग्रेस। पीसीसी सभापति को उठाई नेला पुलिस। बालेश्वर फकीर मोहन कॉलेज छात्री को न्याय दाबी कांग्रेस ओडिशा बंद डाकरा। आंदोलन को अन्य 7टी विरोधी वामपंथी दल समर्थन करथिले। 12 घंटिया बंद जो प्रभावित होइतिला पूरा राज्य। बंद बेले छात्र कांग्रेस भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे थिबा मुख्यमंत्री बासभवन घेराव करथिले। एई घेराव बेले पुलिस और कांग्रेस कर्मी मुहामुही होइतिले। या परे पुलिस पीसीसी सभापति भक्तचरण दासक समेत शताधिक कांग्रेस कर्मी को उठाई नेछंती। परवर्ती खबर हीराकुद को आसीबो पर्यटन संभार। हीराकुद को पर्यटन को दृष्टि को अधिक आनिबा पई एराइवल प्लाजा प्रोजेक्ट पई विचार करिसंती सरकार। एथि पई दुईटी प्रकल्प पई टेंडर डकारा होईची बोली सूचना देइसंती जिल्लापाल। फल हीराकुद पर्यटक पई अपार संभार आनिबो बोली कहिसंती जिल्लापाल। हीराकुदर प्राकृतिक शोभा अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करिबो। हीराकुदर नील जलराशि डेब्रीगढ़ घंच जंगल हेबो। देश तथा विश्वर अन्य टूरिज्म हब। एथिपई काम आरंभ होईची। हीराकुद मास्टर प्लान सह अन्य केतेक निर्माण पई टेंडर मध्ये डकरा सरिची। परवर्ती खबर मासे परे केन्द्रापड़ारू मुंबई गला मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर पवनजान। मासाधिक काल अटकी रहिबा परे केन्द्रापड़ा छाड़ी अचल हेलिकॉप्टर मासे 7 दिन धरी केन्द्रापड़ा स्वयंशासित कॉलेज पड़िया पड़ी रहितिबा परे एक ट्रक रे लदा होई हेलिकॉप्टर टी मुंबई जाइछि। मुंबई रो आसीतिबा टेक्निकल टीम को तत्वावधान रे हेलिकॉप्टर को निया जाइछि। मुंबई रे पहुंचीबा पई 8 रु 10 दिन समय लागिबो बोली जणा पड़िछि। सूचना मुताबक गत मास जून 9 तारिख रे केन्द्रापड़ा गस्तरे आसीतिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एई समय हेलिकॉप्टर रे कोनोसी यांत्रिक त्रुटि देखा जिबारो आ फेरी पारि नथिले। फल दीर्घ मासे हब केन्द्रापड़ा स्वयंशासित महाविद्यालय खेल पड़िया निर्मित अस्थायी हेलीपैड रे रहितिला। दीर्घ 1 मास धरी केन्द्रापड़ा स्वयंशासित महाविद्यालय खेल पड़िया होइतिबा अस्थायी हेलीपैड रे मुख्यमंत्री पवनजान रहिबा कारणरू छात्र छात्री समस्या सृष्टि होउतिला। परवर्ती खबर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तत्परता। महिला कर्मचारी और छात्र छात्री हेल्पलाइन नंबर जारी होईछि। एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु को नहीं कांग्रेस पक्षरु दिया जाइतिबा 12 घंटिया ओडिशा बंद डाकरा परे सारा राज्य रे एहार प्रभाव देखा मिली। एई घटना को लक्ष्य रखी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तत्परता देखाइछि। विद्यालय रे महिला कर्मचारी एवं छात्र छात्री सुरक्षा पई हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाइछि। सटीक भाव में आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी गठन पई निर्देश दिया जाइछि। सटीक भाव आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी गठन पई निर्देश दिया जाइछि। विद्यालय और रेसिडेंटल हॉस्टल पई हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाइछि। सब जिला शिक्षा अधिकारी को एने निर्देश दिया जाइछि। महिलांको पई 181, शिशुंको पई 1098, जरूरीकालीन पुलिस सहायता पई 112 एवं स्कूल छात्रों पई 180034567222 नंबर जारी होईछि। एई नंबर गुड़िक समस्त कर्मस्थली विद्यालय एवं आवासिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान में प्रदर्शित हेबो। यार पालन कराना गले कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर बेंगालुरु दला चकटारे आरसीबी को दायी कले कर्णाटक सरकार। रिपोर्ट रे रहिछि विराट कोहली को नाम। बेंगलुरु आरसीबी विजय उत्सव दला चकटा घटना रे हाईकोर्ट रे विस्तृत रिपोर्ट दाखल करछंती कर्णाटक सरकार। ए रिपोर्ट रे दला चकटा पई आरसीबी संपूर्ण भाव में दायी बोली सरकार दर्शाइछंती। एथिरे विराट कोहली को नाम मध्य रहिछि। कर्णाटक सरकार को कहिबा अनुसार आरसीबी विजय उत्सव को अनुमति नथिला, केवल सूचना मिलिथिला। रिपोर्ट रे दायित्वहीनता विषय उल्लेख करा जाइछि। जून 4 तारिख रे चिन्नास्वामी स्टेडियम बाहर दला चकटारे 11 जनक जीवन चली जाइतिला। हाईकोर्ट को देइतिबा रिपोर्ट रे कर्णाटक सरकार कहिसंती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम को काहाकू किछि न जणाई विजय परेड पई लोकमानकु निमंत्रण करथिला। ए विषय पुलिस को सूचना मध्ये मिलि नथिला। परवर्ती खबर पश्चिम बंग रे दीदी खेलिले अस्मिता कार्ड। कम हिंदी अधिक बंगला कहिबे दीदी। गोटे तीर रे अनेक निशाना। मोदी गस्त पूर्व दीदी बड़ रणनीति। ओडिशा झारखंड पर पश्चिम बंग रे अस्मिता कार्ड। गत बुधवार कोलकाता रे बड़ रैली आयोजन करथिले पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। बीजेपी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार बंगाली भाषाभाषी लोकों को दुर्व्यवहार करुथिबा अभियोग करथिले। यह बंद नहेले गंभीर परिमाण भोगिबाकू पड़िबो बोली चेतावनी दैछंती ममता सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 18 तारिख रे रैली करने को जाउथिबा बेले बंगाली अस्मिता कार्ड खेलिछंती दीदी। महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे भोटर तालिका रे हेरफेर नै अभियोग आनिछंती ममता। बिहार रे भोटर तालिका संशोधन को एनआरसी सह तुलना करछंती। परवर्ती खबर रानिया राव को 1 वर्ष जेल। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव को एक बड़ झटका लागिछि। सुना चोराचालान मामला रे तांको 1 वर्ष कारादंड रे दंडित करा जाइछि। वैदेशिक विनिमय संरक्षण एवं चोराचालान कार्यकलाप निराकरण अधिनियम अधीन रे परामर्शदाता बोर्ड ई दंडादेश सुनाइछंती। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि 1 वर्षर कारादंड समय रे रानिया को जामिन मिली पारिबो नाही।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କମ୍ପେଗୌଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ରାନ୍ୟା ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ରାନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁବାଇରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 14 କିଲୋଗ୍ରାମର ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହାପରେ ରାନ୍ୟାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ପେପରଲେସ୍ ବଜେଟ୍ ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ ଓଡ଼ିଶା। 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସୁଶାସନ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ପେପରଲେସ୍ ବଜେଟ୍ ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ କହିଲେ ସିଏମ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଣମ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରିଛି ଓ ଏବେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ସୁଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅଧିକାର, ଆଉ ତାହା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଏବେ ପେପରଲେସ୍ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ସାରା ଦେଶରୁ 400ରୁ ଅଧିକ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ତାର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି। ଭର୍ଖୋଭନା ରାଡାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୟୁଲିଆ ସିରିଡେଙ୍କୋଙ୍କୁ ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭୋଟିଂରେ 262 ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 22 ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ 26 ସଦସ୍ୟ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଏହିପରି ୟୁଲିଆ ବହୁମତରେ ୟୁକ୍ରେନର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ୟୁଲିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧା ହୋଇଯିବ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି 10 ମିଟର ଚଉଡ଼ା 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ 50% ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧା ଟୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 200 ଟଙ୍କା ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଥାଏ, ତେବେ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏହା 100 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16 ବର୍ଷକୁ କମିବ ବ୍ରିଟେନରେ ଭୋଟଦାନ ବୟସ। ବ୍ରିଟେନରେ ଭୋଟଦାନ ବୟସ 18ରୁ 16 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନର ଲେବର ପାର୍ଟି ସରକାର। ବ୍ରିଟେନରେ ଗତ 2024ରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚିତ ଜିତିଥିଲା। ବ୍ରିଟେନରେ ଗତ 2024ରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ଭୋଟଦାନ ବୟସ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1969ରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଭୋଟଦାନ ବୟସକୁ 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ୟୁକେ, ବ୍ରାଜିଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୋଟଦାନ ବୟସ 16 ବର୍ଷ ରହିଛି। ବ୍ରିଟେନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସରେ ପୌର ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ବାଚନର ବୟସ ସୀମା 16 ବର୍ଷ ରହିଛି। ବ୍ରିଟେନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସରେ ପୌର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୋଟଦାନ ବୟସ 16 ବର୍ଷ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଦାବି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2006ରେ ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁଶ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଇସଲାମାବାଦ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର। ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆବାସ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ MoHUA ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25 ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଖନ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 23ଟି ସୁପର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲିଗ୍ ସହରକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭୋପାଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ସହିତ ଭାରତର ନୂତନ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ 43ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସୁପର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲିଗ୍ରେ ଇନ୍ଦୋର, ସୁରଟ, ନାଭି, ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 20,000ରୁ 50,000 ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଏବଂ 20,000ରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାମଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରାଯାଉଛି କହିଲା ଭାରତ। ୟେମେନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ନର୍ସ
ନିମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବୟାନ ଆସିଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ନିମିଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସହମତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ଘଟିଲେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଉଭୟ ଆଖି, ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଖି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରଗରମ ବିହାର ରାଜନୀତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ବିହାର ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିହାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 125 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବିହାର ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋଦି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4 ଥର ବିହାର ଗଲେଣି। ଆଜିର ଗସ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଗସ୍ତ ହେବ। ବିହାର ପାଇଁ ମୋଦି ଆଜି ପ୍ରାୟ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ମୋଦି ନିକଟରେ ଯେତେଥର ବିହାର ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେଥର ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଆଜି ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ମୋତିହାରୀ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାସିଗଲେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଭାସିଗଲେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ। ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ, 3 ଆହତ। ଲଗାତାର 36 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ପରିସର ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। 2 ବିଧାୟକ ମୁହାଁମୁହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ପରିସର ଗୁରୁବାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିବାଦ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ କଥା ହାତ ଉଠାଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଓ ଏନସିପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପଡଲକର ଓ ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆହୁଡାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 2 ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମତଭେଦ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 149 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 149 କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ରାଣିତା ଲିଙ୍କ କେବିନ୍ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ 4ର୍ଥ ଲାଇନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାଓଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ ସହିତ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଧାମରା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ମାଲ ପରିବହନ ସଂଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ। ରାଣିତା ଲିଙ୍କ କେବିନ୍ ଭଦ୍ରକ ସେକ୍ସନ ହାଓଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳ କରିଡର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜେଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହୁଏ ତେବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଏ ଇନ୍ସାଫ ପିଟିଆଇ ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ନୂଆ ମହିଳା ଏନସିସି ବାଟାଲିୟନ ଖୋଲିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଏନସିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି। ଚିଠିରେ କ୍ୟାଡେଟ ମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କ୍ୟାଡେଟ ସଂଖ୍ୟା 63,000ରୁ 90,000 ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।